Bonsoir, bonsoir et bienvenue. غادي نشوفوا واحد la séance de lecture. Le texte l'hygiène de la main اللي موجود في الصفحتين 114 و 115. غادي نقراو هذا التكست ونشرحوه ونجاوبوا على هاد لي كيستيون كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. Avant la lecture اولا وقبل ما نقراو هذا التكست هذا عندنا هاد لي كيستيون ديال j'observe et je découvre. نحاولوا نجاوبوا على هاد لي كيستيون هادو لي 5 كيستيون اللي عندنا هنا بلا ما نقراو التكست فقط بالملاحظه. ممكن نقراو لي تيتر. Alors quels sont les éléments qui composent ce document؟ اسمو هي العناصر اللي كتكون هاد الوثيقه اللي قدامنا مكونه من ان تكست لو فوالا اي اون ايماج او صوره. Les éléments qui composent ce document sont un texte et une image. Deuxième question, de combien de paragraphes est-il composé? ماشي le document mais le texte. Le document راه فيه حتى واحد الصورة ماشي paragraphe. Alors les paragraphes que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 paragraphes. Le texte est composé de 5 paragraphes. Troisième question, quel est son titre? Le titre راه باين l'hygiène de la main. Le titre, c'est l'hygiène de la main. Quatrième question, que représente l'illustration? هذيك الصورة هذيك اش كتمثل؟ اسمو الموضوع ديالها الرسالة اللي فيها اللي بغات توصل لينا. الوغ كنشوفوا من 1 حتى ل 9 وهذه الطريقة هذه ولات معروفة دابا عند الجميع، هي الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي من أجل باش نضمنوا نبعدوا اكبر عدد من الميكروبات اللي كتكون لاصقه في اليدين. الوغ هذه اون ميثود او بيان اون ديمارش، هذه طريقه لغسل الايدي ينصح بها صحيا. Alors l'illustration représente la démarche à suivre pour bien laver les mains. طريقه اللي يمكن نتبعوها باش نغسلوا يدينا مزيان ونضمنوا اننا حيدنا اكبر عدد من الميكروبات. Cinquième question, à ton avis, في رأيك انت, de quoi ce texte va-t-il parler? بالنسبة لك علاش يمكن يتحدث هذا التكست هذا؟ alors عندنا العنوان l'hygiène de la main، يعني الوقاية ونظافة اليدين، وعندنا هنا الطريقة ديال غسل اليدين بالماء والصابون، الطريقة الصحيحة. إذا هذا التكست غادي يهضر على الأهمية ديال غسل اليدين في تجنب بعض الأمراض. L'importance de laver les mains pour éviter les maladies. Le texte va parler de l'importance de l'hygiène de la main. أهمية نظافة الأيدي pour se protéger des maladies، باش نحميو راسنا من الأمراض. تبعوا معايا نبداو بلا ليكتور du texte. L'hygiène de la main. Les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries, car nos mains, nous les portons très souvent à notre bouche. Pour éviter une contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. Au XIXe siècle, le médecin français Louis Pasteur a mené des travaux de recherche qui ont permis de démontrer que des mesures d'hygiène pouvait sauver l'humanité de maladies mortelles. Grâce à lui, l'hygiène est revenue en force et l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. Ce père de l'immunologie a expliqué aux médecins l'importance de se laver les mains. Sa découverte de la pasteurisation a rendu possible la destruction des micro-organismes dangereux pour la santé. Aujourd'hui, pour limiter les risques d'infection et de contagion, il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains, car celles-ci sont les agents de transmission de nombreuses maladies. Se laver les mains au quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. الأيدي ديالنا عامل مهم في نقل البكتيريات، لأن الأيدي
بزاف ديال المرات كنديوهم لفمنا. باش نحيدو ونتجنبو العدوى ينصح وبشدة باش نغسلو يدينا عدد كبير ديال المرات. في القرن 19 الطبيب الفرنسي لوي باستور دار بعض الأبحاث على اللي مكنات باش تبين لنا بأن بعض العادات الوقائية أو القواعد الوقائية راه ممكن تنقذ الإنسانية من شي أمراض خطيرة ومميتة. وبفضل هذا العالم هذا الوقاية رجعت بقوة، والاستعمال ديال الماء والصابون رجع أساسي. سو بير دو ليمينولوجي، هذا العالم اللي هو الأب ديال التمنيع أو التلقيح، ليمينولوجي هو العلم اللي جاي من لومينيتي يعني المناعة، شرح للأطباء ضرورة غسل اليدين. والاكتشاف ديالو اللي هو لا باستوريزاسيون. هاد لا باستوريزاسيون هي واحد العملية ديال البسترة أو لا هي العملية ديال التعقيم. ملي كنبغيو نعقمو شي أغذية ولا نعقمو شي أدوات كنستعملو البسترة. هذه اللي رجعت ممكن تدمير بعض الميكرو أورغانيزم، هي الكائنات الحية الدقيقة بحال الفيروسات والميكروبات اللي هي ممكن تكون خطر كبير على الصحة. في أيامنا هذه aujourd'hui pour limiter les risques d'infection et de contagion، باش نقصوا من خطر العدوى وانتشار الأمراض، ضروري ما نوعيو الناس سونسيبيليزي لي بوبولاسيون بأهمية أنهم يتبناو بعض العادات الوقائية وبشكل صارم، على حقاش الأيدي ديالنا راهم عامل أساسي في نقل بزاف ديال الأمراض. غسل الأيدي يوميا يهدف إلى نزع الأوساخ من الأيدي، وتحديدا الشحوم ولا ماتيغ أورغانيك. لا ماتيغ أورغانيك والشحوم راه في الغالب كتكون كتخرج غير من الجسم ديالنا النيت، وحتى اللي ممكن تجي من الاستعمال والعادات اليومية ديالنا، بحال ديفونتويل برودوي توكسيك. لي برودوي توكسيك هي المواد الكيميائية المسمومة أو السامة اللي حتى هي كتجي غير من الاستعمال اليومي. الإنسان كيشتغل وكيقيس بعض المواد اللي ممكن تكون سامة ومميتة، وأيضا بعض الميكروبات اللي ممكن تلصق في الأيدي. إذن هادو كلهم يمكن نحيدوهم بغسل الأيدي. سي بيان. ألوغ لا بروبروتي، نظافة ديال اليدين، رجعات هدف هو بالضرورة هدف صحي. سي بيان. ألوغ لا بروميير كيستيون في هاد لا روبريك اللي عندنا هنايا. نو 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 نو. Alors, sixième question, qu'est-ce qui est revenu en force au 19e siècle? شنو هي هاد الحاجة اللي رجعت بقوة في le 19e siècle? Alors, regardons ici au texte. Dans le texte, nous avons grâce à lui, l'hygiène est revenue en force. بفضل هذاك العالم الوقاية أو النظافة والشروط الصحية، القواعد الصحية رجعت بقوة. علاش؟ لأن أوروبا قبل من هذا التاريخ هذا كان منتشر فيها الأوساخ بواحد الشكل كبير، والناس فعلا ما كانوش كيعطيو أدنى أهمية للنظافة ديال الجسم ولا ديال المكان، المنازل ديالهم وكل شيء. C'est l'hygiène qui est revenue en force. Septième question, quel est le savant qui s'est penché sur l'hygiène des mains? شكون هو هذا العالم اللي اعتكف على يدير أبحاث حول نظافة اليدين؟ وعلاش؟ Pourquoi? Alors ce savant, c'est le médecin français Louis Pasteur. هو العالم الفرنسي لويس باستور. وعلاش هو كان اعتكف على باش يبين الأهمية ديال نظافة الأيدي؟ إذا لأنه عرف بالدور ديالها في نقل الأمراض، وخصوصا أمراض خطيرة ومعدية. إذا وكان الهدف ديالو هو يلقى واحد الحل للإنسانية كاملة pour sauver l'humanité، pour sauver l'humanité des maladies mortelles، من الأمراض الخطيرة المعدية والمميتة. Ce savant, Louis Pasteur, ou bien Louis Pasteur, il cherchait à sauver l'humanité. كان كيقلب باش ينقذ الإنسانية من الأمراض المميتة. En quoi consiste l'hygiène des mains؟ شنو هو الهدف اللي نبغيو نحققوه من غسل اليدي ومن نظافة الأيدي؟ Alors l'hygiène des mains consiste à enlever les saletés. الهدف الأول هو نحيدو من اليدين ديالنا
الأوساخ نوتامون تحديدا الأوساخ اللي هي لي غريس إي لا ماتيير أورغانيك، الشحوم أو الدهون والمادة العضوية اللي قلنا كتخرج في الغالب غير من الجسم ديالنا النيت. وعندنا لي برودوي توكسيك، المواد اللي يمكن تكون مسمومة، مواد من الطبيعة ولا مواد كيميائية. اي سيغتان ميكروب، وحتى بعض الميكروبات ممكن نتجنبوها بغسل الأيدي. Neuvième question, que doit-on utiliser pour se laver les mains؟ اش غنستعملو باش نغسلو يدينا؟ السؤال كيهضر على que doit-on utiliser pour laver les mains، الغسيل باليدين ماشي شي حاجة أخرى. ألوغ كيما كنشوفو هنا في الصورة لو سافون اي لو، وعندنا حتى هنا في التكست l'usage de l'eau et du savon est devenu essentiel. ما كنهضروش هنا على المعقمات لي ديزانفيكتون، علاش؟ لأن هذاك الشيء ما محسوبش في غسل اليدين. هنا laver les mains. Pour laver les mains, on doit utiliser l'eau et du savon. الماء والصابون، هذا الغسل ماشي التعقيم. Deuxième question, que doit-on faire pour limiter les risques d'infection؟ اش خصنا نديرو باش نقصو من خطر انتشار العدوى؟ بون يلا دابا قلنا بان الغسل ديال اليدي، وهذاك العالم اعتكف على باش يبرهن لواحد العدد الناس بان غسل الايدي راه مهم ويمكن ينقذ الانسانيه من بعض الامراض الخطيره. سي بيان مزيان، ولكن الان دابا كاينه واحد الحاجه اخرى مهمه قبل من هاد نغسلو يدينا، احنا غنشوفوها. Alors, il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains. راه الأولى بعدا هي نقنعوا الناس ويفهموا ويوعاو مزيان بأهمية وضرورة نظافة الأيدي وبشكل صارم. راه هذا هو الأساس، حتى نوعيو الناس بعدا ويعرفوا بهذه المسألة هذه ويأمنوا بها باش عاد يبقاو يغسلوا يديهم. إذن هذه هي الأساسية. Alors voilà, pour limiter les risques d'infection, il est indispensable de sensibiliser les populations à la nécessité d'adopter une hygiène stricte des mains. هذه هي الأولى. Alors, 11e question, عندنا de quel membre du corps parle le texte؟ هذا السؤال كيضحك شوية. احنا جاوبنا دابا على 10 الأسئلة، وجيو حتى لهنا ويقولوا لنا شنو هو هذا العضو اللي كيتحدث عليه التكست. هذا السؤال راه ممكن نجاوبوا عليه قبل ما نقراو حتى حاجه، كان ممكن يكون في هذوك لي كيسيون ديال j'observe et je découvre. Eh bien voilà, le texte parle de la main، ماشي مشكل. que transmettent les mains؟ اش كتنقل الايدي؟ Voilà, nous avons ici les mains sont le premier vecteur de transmission des bactéries، كتنقل البكتيريات. Les mains transmettent les bactéries. Troisième question, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire pour éviter des maladies؟ ما شنو هو هذه المسألة التي ينصح بها باش نتجنبوا الأمراض؟ Pour éviter toute contamination, il est recommandé de se laver les mains très souvent. نغسلو يدينا كثير ديال المرات، très souvent. Il est recommandé de laver les mains très souvent. Qu'est-ce que Louis Pasteur a démontré؟ اش بين هاد لويس باستور؟ Bon, il a démontré que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité de maladies mortelles. هذا برهن في هذه الوقيته هذه لو 19 سيكل، يعني 1800 وشي حاجه، على ان الوقايه ديال اليدين او النظافه ديال اليدين ممكن تنقذ الانسانيه من شي امراض، تنقذ الانسانيه كامله. بويسك في هذه الفتره هذه وقبل من هذه الوقيته بشي شويه راه كان مرض الطاعون واللي حتى هو مرض اصله ميكروب، راه كان قرب يقضي على الانسانيه على الكره الارضيه، راه قتل حوالي 500 مليون عباد الله في ديك الوقيته، راه ما كانش البشر بحال دابا كثير. Alors Louis Pasteur a démontré que des mesures d'hygiène pouvaient sauver l'humanité.
ce que Louis Pasteur ou bien Louis Pasteur a découvert. شنو هو الاختراع اللي اخترع هذا لوي باستور في التكست، حيت هو كان عنده اختراعات كثيره بزاف. ومن بين الاختراعات الكبيره ديالو هي لا باستوريزاسيون، يعني التعقيم. Il a découvert la pasteurisation. بالعربيه كنترجموها كاع وكنقولوا شي مرات البستره. يمكن الا خديت شي كارطونه د الحليب غتشوفها مكتوبه فيها. Je lis à haute voix, وانا كنصح دائما تقراو كلشي اللي كتقراوه بالفرنسيه à haute voix. Alors, on va voir. Se laver les mains au quotidien consiste à enlever les saletés, notamment les graisses et la matière organique, d'éventuels produits toxiques et certains microbes. La propreté des mains a un objectif essentiellement sanitaire. 16e question. À quoi sert la pasteurisation? شنو هو الهدف ديال هاد لا باستوريزاسيون؟ علاش كتصلح لا باستوريزاسيون؟ شنو هي الوظيفه ديالها؟ Alors, elle a rendu possible la destruction de micro-organismes dangereux pour la santé. هذه هي اللي كتقضي على الكائنات الحيه الدقيقه اللي ممكن تشكل خطر على الصحه، يعني الميكروبات والفيروسات. La pasteurisation sert à détruire les micro-organismes dangereux pour la santé. Alors, sert à détruire كتدمر هذيك الميكروبات. Les ميكرو هي شي حاجة دقيقة جدا. Quels sont les dangers des bactéries؟ شنو هي الأخطار ديال البكتيريات؟ هذا سؤال ما كاينش شي مقطع ولا شي اكسبرسيون اللي ممكن نرجعوا لها في النص وتكون بدقه هي الجواب، ولكن من خلال النص كامل ممكن نجاوبوا ونقولوا بان لي دونجي دو بكتيري il provoque des maladies qui pourraient être mortelles. هذه كتسبب الامراض اللي ممكن تكون مميته. كاين الامراض اللي مميته وكاين الامراض اللي ما يمكنش تكون مميته. فوالا. Dernière question. Ou bien plutôt la 18e question, quels sont les bienfaits de la propreté des mains? شنو هو المنافع ديال نظافة الأيدي؟ Les bienfaits de la propreté des mains الأولى هي être propre، تكون نقي نظيف. هذه براسها راه واحد القيمة ماشي سهلة. Alors الثانية éviter d'être contaminé، تجنب من أنك تعدى نتايا بشي حاجة، يعني توصلك العدوى ديال شي حاجة. éviter la contagion هي انت تجنب ما تنشرش المرض، يكون فيك انت شي مرض وانت تنشرو. الوغ يعني ايفيتي لا ترانسميسيون دي مالادي، ما تنقلش انت المرض لناس اخرين. لا ديرنيير كيسيون، كو سيتو سور لو سافون لوي باستور؟ اش كتعرف على لويس باستور؟ قلنا لويس باستور دار بزاف ديال الابحاث، ممكن ترجعوا تقلبوا وتقراو عليه شويه، مهم جدا. الوغ شوفوا واش قلنا هنا. لوي باستور est le premier savant qui a réussi à développer des vaccins. راه هو اول عالم نجح بانه يطور واحد اللقاح، اول واحد، notamment le vaccin de la rage. ومن بين هاد لي فاكسان ديالو اللي طور هو التلقيح ضد داء الكلب، يعني السعار، داك واحد المرض اللي كينتقل من الكلاب. اذا كان الكلب مسعور وعض شي انسان ممكن داك المرض ينتقل، وحتى هذاك راه مرض كينتقل عبر العدوى، وحتى هو على شكل ميكروب وفيروس. سي لا فان دو سيت سيونس. كنتمنى لكم الاستفاده، صادقا كنتمنى لكم الاستفاده. إلا عجبكم الفيديو بارطاجي، ابونيفو، لايك، كتبوا كومونتير، فعلوا الجرس باش يمكن تتابعونا وتشوفوا الدروس اللي كنحطو يوميا. والاساس اجتهدوا مزيان، قراو مزيان. au revoir.